नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तमारू स्वागत है अमरी यूट्यूब चैनल हेल्पिंग गुजराती में। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे मारा आ लेसन में आपणे जे एंजीनियरिंग ड्रॉइंग में जे भौमितिक आकृतिओ जे आवे छे एना विषे आपणे चर्चा करीशुं। अने आ जे लेसन नंबर 4 छे तेने बे भाग में आपणे वहेंचीशुं। आज आपणे भाग 1 के जेनी अंदर आपणे खूणा, तेना प्रकार, त्रिकोण, तेना प्रकारों, चतुर्भुज अने तेना प्रकारों विषे विगतवार चर्चा करीशुं। तो चालो शरू करिए। सौथी पहला मित्रों अहींया आपणे इंट्रोडक्शन एटले के प्रस्तावना। तो के भूमिति ए अंग्रेजी में जियोमेट्री कहे छे। भूमिति ने अंग्रेजी में जियोमेट्री कहे छे। जियोमेट्री एटले जियो अने मेट्रिन नामना ग्रीक शब्द परथी बनेल छे। एटले के जियोनो मतलब शुं थाय? पृथ्वी, अने मेट्रिननो मतलब थाय छे माप। तो आ बंनेना जे शब्दों छे जियो अने मेट्रिन, ए बंने ना भेगा करवाथी जे शब्द बने छे तेने जियोमेट्री कहे छे। त्यारबाद बिंदु। बिंदु एटले के पॉइंट। हवे बिंदु ने कोई परिणाम होतुं नथी, एटले के शून्य डायमेंशन होय छे। आपणे तमे आकृति में अहींया जोई शको छो के बिंदु जे छे ए आ साइजनुं पण होई शके, आनी नानी साइजनुं पण होई शके अने आना करता मोटी साइजनुं पण होई शके। आपणे आगळना जे लेसन में जोयुं के लाइन, लाइन कोने कहेवाय? तो के एक करता वधारे बिंदुओने ज्यारे जोड़ीए अने जे बिंदु पात बने तो तेने लाइन कहे छे। एटले आ बिंदु परथी रेखा, रेखाखंड आ बधुं बने छे। त्यारबाद रेखा। रेखा ने अंग्रेजी में लाइन कहे छे। तेने एक परिणाम होय छे अने लंबाई अने एक एक्सिस होय छे जेने आपणे एक्स एक्सिस कहीए छीए। अहींया आकृति में तमे जोई शको छो के एक रेखा छे के जेनी लंबाई एल छे अने एने एल वडे आपणे दर्शावीए छीए। एटले के आने एक परिणाम होय छे, एक डायमेंशन होय छे, एक्स एक्सिस। त्यारबाद भौमितिक सपाटी ने बे परिणाम होय छे। कोईपण भौमितिक सपाटी होय तो तेने बे परिणाम होय छे, एक लंबाई अने एक पहोराई। एटले अहींया आकृति में तमे जोई शको छो के एक भौमितिक सपाटी छे जेमां एनी लंबाई एल अने ऊंचाई अथवा के पहोराई ए आपेली होय छे। तो आने भौमितिक सपाटी कहे छे। अने जेना परिणाम केटला होय छे? बे होय छे। एक एक्स एक्सिस पर होय छे अने एक वाय एक्सिस पर होय छे। त्यारबाद घन पदार्थ ने 3 परिणाम होय छे, एटले के 3 डायमेंशन होय छे, लंबाई, पहोराई अने ऊंचाई। एटले के एल एटले के लंबाई, बी एटले पहोराई अने एच एटले ऊंचाई। આપણે કોઈ પણ ઘન પદાર્થ હોય એનું વોલ્યુમ આપણે શોધવું હોય, કદ, તો આ 3 ડાયમેન્શન છે એ હોવા જરૂરી છે। તેને 3 એક્સિસ હોય છે, एक्स, वाय અને जेड એક્સિસ। ત્યારબાદ ડિગ્રી અંગેની પૂર્વધારણા એટલે કે કન્સેપ્ટ ઓફ ડિગ્રી। હવે જ્યારે વર્તુળના પરિઘના સરખા ભાગ પાડીને તે દરેક બિંદુને વર્તુળના કેન્દ્ર સાથે જોડતા બે પાસ પાસેની ત્રિજ્યાવર્તી રેખા વચ્ચે બનતા ઢાળને એક ડિગ્રી કહે છે। तो आपणे आकृति में तमे जोई शको छो कि एक डिग्री कोने कहेवाय? तो कि आ जे वर्तुळ छे ए वर्तुळना आपणा 360 एक सरखा भाग करीए अने जे एक भाग होय तो ए एक डिग्री कहेवाय। एनो मतलब के वर्तुळनो 360मो भाग एने एक डिग्री कहे छे। एटले के वर्तुळने 360 डिग्री होय छे एम कहेवाय। अहींया तमे जोई शको छो कि आ वर्तुळ है तो एने आपणे 360 भाग पाड़ेला है, बराबर। तो आ रीते तमे समझी सको छो। त्यारबाद खूणाओ एटले के एंगल्स। ज्यारे बे सीधी रेखाओ एटले के स्ट्रेट लाइन कोई एक बिंदुए मळे अथवा ते रेखाओने लंबावता ते बे रेखाओ वच्चे बनता ढाळने खूणो कहे छे। अहींया आकृति में तमे जोई शको छो कि रेखा ए बी અને BC बिंदु बी पर मळे छे। आम बे रेखा वच्चेना ढाळने ખૂણો કહે છે।
ખૂણાને ડિગ્રી અથવા રેડિયનમાં દર્શાવવામાં આવે છે। તો અહીંયા તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો, એક રેખા AB છે અને રેખા BC છે। એ બિંદુ બી ઉપર અહીંયા મળે છે અને એ મળતા જે ઢાર બને છે તો એ ઢારને શું કહેવાય? ખૂણો કહે છે। અને તે ખૂણાને ડિગ્રી એટલે કે ડિગ્રી અને રેડિયનમાં દર્શાવવામાં આવે છે। ત્યારબાદ ખૂણાના પ્રકારો। હવે ખૂણાના પ્રકારમાં પહેલો છે લઘુકોણ। તો લઘુકોણ કોને કહેવાય? તો કે બે રેખાઓ વચ્ચેના ખૂણો 90 અંશ કરતો ઓછો હોય તો તેને લઘુકોણ કહે છે। તો આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો એ બી અને સી, ખૂણો એ બી સી જે 90 અંશ કરતાં નાનો છે તો એને લઘુકોણ કહે છે। અહીંયા તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો ઘડિયાળની કે 2 વાગ્યા હોય તો એ કલાક કાંટો અને મિનિટ કાંટો વચ્ચે જે એંગલ બને છે ખૂણો તો એ લઘુકોણ બને છે। જો 3 વાગ્યા હોય એક્ઝેક્ટ એટલે કે કલાકનો કાંટો 3 ઉપર હોય અને મિનિટનો કાંટો 12 ઉપર હોય તો એ કાટકોણ કહેવાય। એ આપણે પછી જોઈશું। તો અહીંયા જે 90 અંશ કરતાં ટૂંકમાં 90 અંશ કરતાં ઓછો ખૂણો હોય તેને લઘુકોણ કહે છે। ત્યારબાદ બીજો છે કાટકોણ એટલે કે રાઇટ એંગલ, એટલે કે સંદર્ભ રેખા એટલે કે ઇંગ્લિશમાં કહેવાય રેફરન્સ લાઇન અને લંબ રેખા એટલે કે પરપેન્ડિક્યુલર લાઇન વચ્ચેના ખૂણાને કાટકોણ કહે છે। અને તે હંમેશા કેટલા ડિગ્રી હોય? 90 અંશનો હોય છે। આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો કે OB જે રેખા છે એ સંદર્ભ રેખા કહેવાય છે અને જે OA રેખા છે એને લંબ રેખા કહેવાય છે। હવે આ બંને રેખા વચ્ચે જે ખૂણો બને છે એને કાટકોણ કહે છે અને તે કેટલા અંશનો હોય છે? 90 અંશનો। અહીંયા ઘડિયાળની આપણે આકૃતિમાં પણ બતાવ્યું છે કે જ્યારે 9 વાગે એટલે કે કલાકનો કાંટો હોય 9 ઉપર હોય અને મિનિટનો કાંટો 12 ઉપર હોય ત્યારે એક્ઝેક્ટ જે ખૂણો બનશે એને કયો ખૂણો કહેવાય? કાટકોણ। અને એ કેટલા અંશે હોય છે? 90 અંશે। એને કાટકોણને રાઇટ એંગલ પણ કહે છે। ત્યારબાદ ગુરુકોણ। ગુરુકોણ એટલે 90 અને 180 વચ્ચેના ખૂણાને ગુરુકોણ કહે છે। અહીંયા તમે આકૃતિમાં મિત્રો જોઈ શકો છો કે 90 અંશ કરતાં મોટો અને 180 અંશ કરતાં નાનો હોય એ ખૂણાને ગુરુકોણ કહે છે। અહીંયા આપણે આકૃતિમાં ઘડિયાળની એક આકૃતિ લીધી છે, તેમાં બતાવ્યું છે કે 4 વાગ્યા છે, બરાબર? તો જે કલાકનો કાંટો છે એ 4 ઉપર છે અને મિનિટનો કાંટો છે એ 12 ઉપર છે। હવે એ બંને કાંટા વચ્ચે જે ખૂણો બને છે, બરાબર, તો એ 90 કરતાં મોટો હશે અને 180 ડિગ્રી કરતાં નાનો હશે। એટલે કે જે ખૂણો બને છે એ કયો હશે? ગુરુકોણ। તો આ એનું ઉદાહરણ છે। ત્યારબાદ સુરેખ કોણ એટલે કે સ્ટ્રેટ એંગલ। તે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ 180નો સંદર્ભ હોય છે। આ ખૂણાને સીધી રેખાનો ખૂણો પણ કહે છે। એટલે કે એ કેટલા ખૂણે હોય છે? આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો કે એક સીધી લાઈન હોય સ્ટ્રેટ અને એ જે ખૂણો બનાવે તો એને સુરેખ કોણ કહે છે। અને એ કેટલા ડિગ્રીનો હોય છે? 180 ડિગ્રી એટલે કે ગુજરાતીમાં 180 અંશ। અને તે સીધી રેખા હોય છે એક જાતની। અહીંયા તમે બીજી આકૃતિમાં જોઈ શકો છો કે ઘડિયાળની જે પોઝિશન છે 6 વાગ્યા છે, જેમાં કલાકનો કાંટો 6 ઉપર છે અને મિનિટનો કાંટો 12 ઉપર છે। તો આ બે વચ્ચે જે ખૂણો બને છે એને સુરેખ કોણ કહેવાય અને એ કેટલા ડિગ્રી હોય છે? 180 ડિગ્રી। ત્યારબાદ વિપરીત કોણ। તે આકૃતિમાં બતાવ્યા મુજબ 180 કરતાં વધુ ખૂણાને વિપરીત કોણ કહે છે। હવે વિપરીત કોણ એટલે 180 કરતાં મોટો હોય પણ 360 ડિગ્રી કરતાં ઓછો હોય। એટલે કે જે ખૂણો 180 અંશ કરતાં મોટો હોય અને 360 ડિગ્રી કરતાં નાનો હોય
તેવા ખૂણાને વિપરીત કોણ કહે છે। અહીંયા ઘડિયાળની આપણે આકૃતિ લીધી છે, તેમાં પણ અહીંયા બતાવેલો છે કે 3 અને કે 36 મિનિટ થઈ છે, જેમાં કલાકનો કાંટો 3 ઉપર છે અને મિનિટનો કાંટો એ 7 ઉપર છે। હવે જે ઉપરની સાઈડ જે ખૂણો બને છે એ વિપરીત કોણ કહેવાય। જે લાલ લાઇનથી મેં બતાવેલું છે તો એ કલાક અને મિનિટના વચ્ચે જે ખૂણો બને છે એ 180 કરતાં વધારે છે, તો એને કયો ખૂણો કહેવાય? વિપરીત ખૂણો। ત્યારબાદ છઠ્ઠો છે સંલગ્ન કોણ। તો રેખાની બંને બાજુ બનતા ખૂણાને સંલગ્ન કોણ કહે છે। એટલે અહીંયા તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો કે ખૂણો AOB અને BOC એ બે ખૂણા બને છે। રેખા OB છે તો એની ડાબી બાજુ પણ એક ખૂણો બને છે અને રેખા OB છે એની જમણી સાઈડ એટલે કે નીચેની બાજુ BOC એ પણ ખૂણો બને છે। એટલે જ્યારે બે ખૂણા બનતા હોય તો એવા ખૂણાને સંલગ્ન કોણ કહે છે। ત્યારબાદ સાતમો છે પૂરક કોણ। અંગ્રેજીમાં કોમ્પ્લિમેન્ટરી એંગલ અને સપ્લિમેન્ટરી એંગલ કહે છે। હવે અહીંયા આકૃતિ મુજબ જ્યારે બે ખૂણાનો સરવાળો 90 અંશ હોય તો તેને કોમ્પ્લિમેન્ટરી એંગલ કહે છે। તમે અહીંયા આકૃતિમાં જોઈ શકો છો કે ખૂણો PO અને Q એ 30 અંશનો છે અને ખૂણો QOR એ 60 અંશનો છે। હવે આ બંનેનો સરવાળો કરીએ ત્યારે એનો સરવાળો કેટલો થાય છે? 90। તો આ જે ખૂણો બને છે તેને કોમ્પ્લિમેન્ટરી એંગલ કહે છે। ત્યારબાદ સપ્લિમેન્ટરી એંગલ એટલે કે જ્યારે બે ખૂણાનો સરવાળો 180 અંશ થતો હોય તો તે કોણને પૂરક કોણ એટલે કે અંગ્રેજીમાં સપ્લિમેન્ટરી એંગલ કહે છે। અહીં તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો કે ખૂણો SOT જે 120 અંશ છે અને TOY જેનો અંશ છે 60। હવે આ બંનેનો સરવાળો આપણે કરીએ ત્યારે 180 થશે, એટલે કે તે ખૂણાને કયો ખૂણો કહેવાય? સપ્લિમેન્ટરી એંગલ। ત્યારબાદ ત્રિકોણ અને તેના પ્રકારો। તો 3 બાજુએથી બનતા બહુકોણને ત્રિકોણ કહે છે। ત્રિકોણ એ 3 બાજુ અને 3 ખૂણાથી બનતી બંધ સમતલ આકૃતિ છે અને તેના 3 ખૂણાઓનો સરવાળો હંમેશા 180 અંશ થાય છે। ત્રિકોણના પ્રકારો। તો પહેલું છે સમબાજુ ત્રિકોણ। એટલે કે સમબાજુ ત્રિકોણ એટલે ત્રણેય બાજુની લંબાઈ એ અને ખૂણાઓ સરખા હોય તો તેને સમબાજુ ત્રિકોણ કહે છે। અહીં નીચેની આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો કે ત્રિકોણની જે બાજુ છે 3 એ સરખી છે, જેને અહીંયા આપણે A વડે દર્શાવી છે। એટલે કે બધી બાજુનું માપ એક સરખું હોય તો તેને સમબાજુ ત્રિકોણ કહે છે। અને તેના ખૂણાઓ પણ હોય તો એ ખૂણાઓ પણ કેવા હોય? અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ખૂણાની જે સાઈઝ છે એ કેટલી છે? 60 અંશ, બરાબર। એટલે કે સમબાજુ ત્રિકોણ કોને કહેવાય? કે સમબાજુ ત્રિકોણમાં ત્રણેય બાજુઓ અને ખૂણાઓ સરખા હોય તેને સમબાજુ ત્રિકોણ કહે છે। ત્યારબાદ બીજો છે સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ। તો સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણમાં બે બાજુની લંબાઈ સરખી હોય અને આ બે સમાન બાજુઓની વિરુદ્ધના બે ખૂણાઓ પણ સમાન હોય છે। અહીંયા જમણી બાજુ નીચેની બાજુ આકૃતિ જે બતાવેલી છે સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ કે જેની જે બાજુઓની લંબાઈ છે જેને આપણે અહીંયા A વડે દર્શાવી છે એ બંને બાજુ ડાબી અને જમણી બાજુ બંને સરખી છે અને તેના સામેની વિરુદ્ધ દિશામાં જે ખૂણાઓ આપેલા છે એ પણ કેવા હશે? ડાબી બાજુનો ખૂણો અને જમણી બાજુનો ખૂણો પણ કેવા હશે? સમાન એટલે કે સરખા હશે। તો તેને કયો ત્રિકોણ કહેવાય? સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ કે જેમાં બે બાજુની લંબાઈ સરખી હોય અને બે બાજુની વિરુદ્ધના ખૂણાઓ પણ કેવા હોય? સરખા હોય, તો તેને સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ કહે છે। ત્યારબાદ વિષમ બાજુ ત્રિકોણ એટલે કે ત્રણેય બાજુની લંબાઈ અને ખૂણાઓ જુદા જુદા હોય। એટલે કે અહીંયા તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો કે નીચે જે પાયો છે એની લંબાઈ વધારે છે। ત્યારબાદ ઉપરની સાઈડ જે જમણી બાજુ છે જેને લાલ
બે લાઇનથી આપણે દર્શાવવામાં આવ્યું છે એની પણ લંબાઈ કંઈક જુદી હશે, અને ડાબી બાજુ જે એક લાલ લાઇનથી આપણે દર્શાવી છે એની પણ લંબાઈ અલગ હશે. એટલે કે વિષમ બાજુ ત્રિકોણ કોને કહેવાય? કે ત્રણેય બાજુની લંબાઈ અને ખૂણાઓ એ જુદા જુદા હોય તો તેને વિષમ બાજુ ત્રિકોણ કહે છે. ત્યારબાદ કાટકોણ ત્રિકોણ. તો કાટકોણ ત્રિકોણમાં કોઈ એક ખૂણો 90 એટલે કે રાઇટ એંગલ હોય છે. કાટકોણની વિરુદ્ધ બાજુને કર્ણ કહે છે. અહીંયા જમણી બાજુ જે નીચેની આકૃતિ છે તેમાં જોઈ શકો છો કે ત્રિકોણ એ સી અને બી દર્શાવેલ છે, જેમાં ખૂણો એ સી બી એ 90 ડિગ્રી છે, બરાબર, એટલે કે કાટકોણ છે. અને જે સામેની બાજુ છે જેને આપણે સી વડે દર્શાવેલ છે તેને કર્ણ કહે છે. અને નીચેની બાજુ જે બી હોય એને પાયો કહેવાય, અને જે એ વડે દર્શાવવામાં આવ્યું છે એને વેધ કહેવાય છે. ત્યારબાદ લઘુકોણ. એટલે કે લઘુકોણ કોને કહેવાય? તો કે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણા 90 અંશ કરતાં ઓછા હોય છે. એટલે કે ત્રિકોણ જે હોય એમાં ત્રણેય ખૂણાઓ આપેલા છે એ 90 અંશ કરતાં ઓછા હોય તો તેને લઘુકોણ કહે છે. અહીંયા જો તમે જોઈ શકો છો કે એક ખૂણો 75 છે, એક 43 છે અને એક 62 છે. એટલે કે આ ત્રણેય ખૂણામાંથી બધા 90 કરતાં માપ ઓછા છે, એટલે તેને કયો ત્રિકોણ કહેવાય? લઘુકોણ ત્રિકોણ. ત્યારબાદ ગુરુકોણ ત્રિકોણ. ગુરુકોણ ત્રિકોણમાં કોઈ એક ખૂણો 90 કરતાં વધુ હોય છે. એટલે કે અહીંયા તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો કે નીચેની બાજુ જે ગુલાબી કલરનું જે ખૂણો બતાવેલો છે એ 105 અંશનો છે, એટલે કે 90 અંશ કરતાં વધારે છે, બરાબર. તો આ ત્રિકોણને ગુરુકોણ ત્રિકોણ કહે છે. ત્યારબાદ ચતુર્ભુજ. ચતુર્ભુજ એટલે 4 બાજુઓ અને 4 ખૂણાઓથી બનતી બંધ સમતલ આકૃતિને ચતુર્ભુજ કહે છે. ચતુર્ભુજના 4 ખૂણાઓનો સરવાળો 360 અંશ થાય છે. જેમ ત્રિકોણના ખૂણાઓનો સરવાળો 180 અંશ થતો હતો, એમ અહીંયા ચતુર્ભુજના ખૂણાઓનો સરવાળો કેટલો થાય? 360 અંશ. ચતુર્ભુજની સામસામેના ખૂણાઓને જોડતા તેને વિકર્ણ કહે છે. ચતુર્ભુજની જે સામસામેની ખૂણાઓને આપણે જ્યારે જોડીએ ત્યારે જે લાઈન બને છે તેને શું કહેવાય? વિકર્ણ. ચતુર્ભુજની રચના કરવા માટે 4 બાજુ કે 4 ખૂણાઓ કે 2 વિકર્ણના પરિણામ હોવા જરૂરી છે. આપણે ચતુર્ભુજની દોરવો હોય તો એના માટે 4 બાજુ, 4 ખૂણા કે 2 વિકર્ણના પરિણામ હોવા જરૂરી છે. ત્યારબાદ પહેલું ચતુર્ભુજના પ્રકારોમાં પહેલું આપણે લઈશું ચોરસ. ચોરસની 4 બાજુની લંબાઈ સમાન અને 4 ખૂણા કાટકોણ હોય છે. એટલે તમે આકૃતિમાં અહીંયા જોઈ શકો છો કે ચોરસ કોને કહેવાય? તો કે ચોરસની જે બાજુઓ હોય એ 4 બાજુઓ એક સરખી હોય, અને જે ખૂણા હોય એ પણ કેવા હોય? સરખા, અને કેવા હોય? કાટકોણે, એટલે કે 90 અંશે. તો એને શું કહેવાય? ચોરસ. ચોરસના બંને વિકર્ણ સમાન અને એકબીજાને લંબ હોય છે. અહીંયા જે વિકર્ણ લાલ લાઇનથી જે બતાવ્યું છે અને બીજી જે લાઈન અહીંયા બ્લુ કલરની બતાવી છે, તો એ વિકર્ણ આપણે જે દોરીએ તો એ જે જ્યાં વચ્ચે છેદે છે તો એ એકબીજાને લંબ હશે. એટલે કે ત્યાં ખૂણો જે બનાવે એને એ પણ કેવો હશે? 90 અંશે, બરાબર. અને ચોરસ દોરવા માટે બાજુની લંબાઈ અથવા વિકર્ણની લંબાઈ જાણવા હોવા જોઈએ. જો આપણે ચોરસ દોરવું હોય તો એના માટે તેની બાજુની લંબાઈ અને વિકર્ણની લંબાઈ જાણતા હોવા જોઈએ. ત્યારબાદ લંબચોરસ. એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે રેક્ટેંગલ. લંબચોરસમાં સામસામેની બાજુઓ સમાન અને એકબીજાને સમાંતર તથા 4 ખૂણા કાટકોણ હોય છે. લંબચોરસ દોરવા 2 પાસેની બાજુઓની લંબાઈ અથવા એક બાજુ અને વિકર્ણની લંબાઈ જાણતા હોવા જોઈએ. આકૃતિમાં લંબચોરસ ABC દર્શાવેલ છે, જેમાં AB બરાબર DC, એટલે કે નીચેની બાજુ જે AB છે એના બરાબર DC થાય, અને
BC बराबर जमणी बाजुनी जे बाजू है एटले BC जे डाबी बाजुनी जे बाजू है AD एना बराबर होय छे अने विकर्ण AC अने BD सरखा होय छे। विकर्ण एकबीजाने काटखूणे छेदता नथी। जेम चौरसमां ज्यारे आपणे बे विकर्ण छेदता हता तो जे खूणो जे बनतो तो ए काटखूणे एटले के 90 अंशो बनतो तो। अहींया लंबचौरसमां एवुं काटखूणे छेदता नथी। एनो एंगल 90 करता वधारे पण होई शके अने ओछो पण होई शके। त्यारबाद समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुजनी चारे बाजुनी लंबाई समान अने एकबीजाथी विरुद्ध दिशाना खूणाओ समान होय छे। अहींया आकृतिमां तमे जोई शको छो के चारे बाजुनी लंबाई जे छे ए एक सरखी होय छे अने एकबीजाथी विरुद्ध दिशाना खूणाओ पण केवा होय? सरखा होय। जे खूणो ए छे तो ए खूणो सी जे सामसामे जे खूणो छे ए सरखा हशे। आकृतिमां ABCD समचतुर्भुज दर्शावेल छे। जो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD होय छे एटले के AB बराबर BC, BC बराबर CD अने CD बराबर AD होय छे। विकर्ण AC अने BD समान होता नथी। जे अहींया आकृतिमां तमे जोई शको छो के विकर्ण वच्चेनी जे आडी लाइन छे AC अने आम ત્રાસી बीजी लाइन है BD ए समान होता नहीं परंतु एकबीजाने काटखूणे छेदे छे एटले के जे काटखूणे छेदे एनो एंगल केटलो होय छे 90 अंशनो। तेथी AO बराबर OC अने BO बराबर OD होय छे। समचतुर्भुज दोरवा माटे बे विकर्णनी लंबाई, बीजू एक विकर्णनी लंबाई अने विरुद्धनो खूणो, तीजू एक बाजू अने पासेनो खूणो जाणता होवा जोईए। हवे समचतुर्भुज दोरवुं होय तो एना माटे बे विकर्णनी लंबाई होवी जोईए, एक विकर्णनी लंबाई अने एक विरुद्धनो खूणो होवो जोईए अने तीजू छे एक बाजू अने पासेनो खूणो जाणता होवा जोईए। त्यारबाद समांतर बाजू चतुष्कोण। समांतर बाजू चतुर्भुजनी सामसामेनी बाजू सरखी अने एकबीजाने समांतर एटले के इंग्लिश में पेरेलल कहेवाय होवी जोईए। उपरांत विरुद्ध दिशाना खूणाओ पण समान होय छे। बंने विकर्णनी लंबाई समान होती नथी अने एकबीजाने काटखूणे छेदता नथी। अहींया समांतर बाजू चतुष्कोणनी आकृति बतावेली छे नीचे के जेमां सामसामेनी बाजू सरखी होय छे एटले के AB अने DC ए सरखी होय छे अने BC अने AD सरखी होय छे। हवे समांतर बाजू चतुष्भुज दोरवा माटे बे बाजूनी लंबाई, तेमनी वच्चेनो खूणो अथवा एक बाजू विकर्ण अने ते बे वच्चेनो खूणो अथवा बे पासपासेनी बाजू अने तेमनी वच्चेनुं अंतर जाणवा होवा जोईए। त्यारबाद द्विसमांतर बाजू चतुष्कोण। तो द्विसमांतर बाजू चतुष्कोण में मात्र बे बाजू एकबीजाने समांतर होय छे। तेमना बंने विकर्ण एकबीजाने काटखूणे छेदता नथी। अहींया आकृति में तमे नीचे जोई शको छो ABCD द्विसमांतर बाजू चतुष्कोण छे जेमां बाजुओ AD अने BC एकबीजाने समांतर छे एटले के नीचेनी बाजू जे AD छे ए बाजू अने उपरनी जे BC बाजू छे ए एकबीजाने समांतर एटले के पेरेलल होय छे परंतु तेनी लंबाईओ जुदी जुदी छे। एटले के अहींया नीचेनी बाजू जे AD छे एनी लंबाई वधु छे अने उपरनी जे BC छे एनी लंबाई ओછી छे एटले के जुदी जुदी छे। विकर्ण AC अने BD तथा AO अने OC सरखा होवा जरूरी नथी अने बाजुओ AB अने DC समान होवी जरूरी नथी। अहींया जमणी बाजुनी आकृतिमां तमे जोई शको छो के बाजू AB एटले के डाबी बाजुनी जे बाजू छे AB अने जमणी बाजुनी जे DC छे ए समान होवी जरूरी नथी। त्यारबाद छठी छे समलंबक चतुष्कोण एटले के तेनी कोईपण बाजुओ एकबीजाने समांतर होती नथी परंतु कोईपण बे बाजुओनी लंबाई सरखी होई शके छे। जे नीचेनी आकृतिमां तमे जोई शको छो के समलंबक
સમલંબક ચતુષ્કોણ એટલે કે તેની જે બાજુઓ જે છે એકબીજાને સમાંતર હોતી નથી. અહીંયા નીચેની જે બાજુ છે એ બી એ ઉપરની જે બાજુ છે ડીસી એને સમાંતર નથી એટલે કે પેરેલલ નથી. બરાબર. અને એ જ રીતે ડાબી બાજુની જે બાજુ છે એડી એ જમણી બાજુની જે બાજુ બીસી છે એને સમાંતર નથી. એટલે પરંતુ કોઈપણ બે બાજુઓની લંબાઈ સરખી હોઈ શકે છે એટલે કે બંનેનું માપ કોઈપણ બે બાજુનું માપ સરખું અહીંયા હોઈ શકે છે. તો મિત્રો અહીંયા આપણું આ લેસન નંબર 4 ભાગ 1 પૂર્ણ થાય છે. જો આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો કે જેથી અમારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે.